خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ استثنا 7واں باب۔ استثنا 7واں باب 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ آئے خداوند تیرا شکر ہو کہ تو اپنے لوگوں سے کلام کر کے ان کی زندگیوں میں غیر معمولی کام کرتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے، اس لیے تو جلال کا بادشاہ ہے۔ حاضرین میں سے ایک ایک پر تیرا قوی اور شفیق ہاتھ چاہتا ہوں تاکہ ان کی توجہ تیرے کلام کی طرف اور تیری طرف رہے۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیں۔ خداوند کے زندہ مقدس کلام میں پڑھیں گے۔ استثنا 7واں باب 7ویں آیت میں یہ لکھا ہے، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اس لیے خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہوں۔ آج کا مضمون ہے، خدا کی محبت ابدی ہے۔ خدا کی محبت ابدی ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کو اپنے لوگوں سے محبت ہے اور اس محبت کا سبب یہ نہیں کہ اس کے لوگوں میں کوئی بڑی خوبی ہے اور یا وہ دوسروں سے زیادہ ہے۔ جب ہم استثنا 7واں باب اس کی 7ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے۔ اب اس بنا پر خدا نے چناؤ نہیں کیا یا اس بنا پر خدا نے نہیں چنا یا منتخب کیا ہو کہ میں ان سے محبت کروں کیونکہ یہ شمار میں زیادہ ہیں یا دوسری اقوام سے زیادہ ہیں، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی محبت ابدی ہے
وہ ہماری خوبی کی بنا پر ہم سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اس ابدی محبت کے باعث جو اسے ہم سے ہے، ہماری خوبیوں کی بنا پر نہیں، بلکہ وہ فطرتاً محبت کرتا ہے، اور چونکہ شمار میں بھی کم ہے، اس کے باوجود بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نے چناؤ کیا۔ اب یہاں پر واضح ہے کہ وہ محبت جو خدا کو انسان سے ہے، یہ محبت اور اس محبت کا مقصد یہ اس لیے ہے کہ خدا اپنے ان لوگوں کو جو مظلوم تھے اور مصر میں دکھ اور مصیبت اٹھا رہے تھے اور شمار میں بھی کم تھے، دیگر اقوام کی نسبت شمار میں کم تھے، اور اس کے ساتھ ہی بائبل بیان کرتی ہے کہ شمار میں بھی کم تھے اور وہ اس قدر طاقتور نہ تھے، بلکہ وہ مظلوم اور مغلوب تھے۔ اب خدا کی محبت اور خدا کی محبت کی انفرادیت دیکھیں کہ خدا کس بنا پر محبت کرتا ہے۔ اس بنا پر نہیں کہ ہم بہت طاقتور ہیں، اس بنا پر نہیں کہ شمار میں بہت زیادہ ہیں، اس بنا پر نہیں کہ ہم میں بہت سی خوبیاں ہیں، بلکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے ہم سے محبت ہے، اور وہ مظلومیت میں، مغلوبیت میں اور کمزوری میں اور شمار میں کم ہونے کے باوجود بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو اپنی شفقت اور محبت سے اس نے ان کو چنا تاکہ ان سے محبت رکھے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم استثناء 7واں باب اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے اور وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سکھائی پورا کرنا چاہتا تھا، اسی خداوند تم کو اپنے زوراور ہاتھ سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی محبت لا زوال ہے، لا انتہا ہے اور عظیم تر ہے، اور کوئی بھی ایسی محبت نہیں کر سکتا جو خدا اپنے لوگوں سے کرتا ہے، اور اس کی محبت ابدی ہے، اس میں نہ تغیر آتا ہے نہ تبدل آتا ہے، جبکہ انسانی محبت اس کے برعکس وہ تغیر پذیر ہے، اس میں تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہے، اور خدا کے ساتھ بھی انسان کی محبت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ اور مکاشفہ میں ہم پڑھتے ہیں خدا کہتا ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، اور انسان اپنی محبت میں تبدیلی لاتا ہے، تغیر و تبدل کا شکار ہوتا ہے، لیکن کلام میں مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا انسان سے جو محبت رکھتا ہے تو وہ اس میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں لاتا جس سے محبت نفرت میں، نفرت محبت میں، یا کبھی زیادہ یا کم، بلکہ خدا کی محبت ابدی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو ہمیشہ محبت اور پیار کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یرمیہ نبی کے صحیفے کو پڑھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے یرمیہ 31واں باب اور اس کی 30 آیت۔ یرمیہ 31واں باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، خدم قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا ابدی محبت رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی ہے۔
खुदा जब अपने लोगों से मोहब्बत रखता है तो उसकी मोहब्बत अब्दी है, उसकी मोहब्बत लासानी है। और खुदा खुद फरमाता है, जब हम यिर्मयाह 31वां बाब और उसकी 3री आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदाम कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझसे अब्दी मोहब्बत रखी, इसीलिए मैंने अपनी शफकत तुझ पर बढ़ाई। खुदा अपनी शफकत कब बढ़ाता है? जब उसे हमसे मोहब्बत है और खुदा को हमसे मोहब्बत है। और जब खुदा को हमसे मोहब्बत है तो खुदा उस मोहब्बत के बाइस जो उसे हमसे है वो अपनी शफकत को बढ़ाता है, अपनी रहम को बढ़ाता है, अपने फसल को हम पर बढ़ाता है और हमें बरकत से नवाजता है। वजह क्या है? सबब क्या है? सबब ये है कि उसे हमसे मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत के बाइस हम पर उसका दस्ते शफकत होता है। वो हमसे मोहब्बत करता है और हम पर शफकत करता है और उस शफीक बाप की तरह अपनी उस लाजवाल मोहब्बत से वो अपने आसमान को खोलता और हम पर अपनी बरकत को निछावर करता है, हम पर शफकत करता है और हमारे हर बहरान में हमारे लिए अजायब को ज़हूर में लाता है। जैसा कि अभी हमने 7वें बाब की 8वीं आयत में पढ़ा, खुदा कहते हैं मैंने तुझे मुखलसी दी है, मैंने तुझे खलासी बख्शी है, मैंने तुझे गुलामी के घर से निकाला है। और ये खुदा की शफकत है, खुदा का दस्ते शफकत बढ़ता है। फिर खुदा अपने लोगों को बहरान से निकालता, अपने लोगों को दुख से निकालता और अपने लोगों को उस मुसीबत से निकालता है। जिस तरह हम बाइबल मुकद्दस में खुरूज की किताब में पढ़ते हैं कि किस तरह खुदा ने बनी इस्राएल को मुल्के मिस्र से निकाला, इसलिए कि मिस्र में वो गुलामी का शिकार थे, मिस्र में उनका इस्तेसाल किया जा रहा था और मिस्र में वो दुख और मुसीबत में थे और मिस्र में उनके खानदानी निज़ाम का शिरासा बिखर रहा था और उनके औलाद नरीना को मार दिया जाता और वो बड़े दुख और मुसीबत में थे। और जब काम करते उन पर जुल्म किया जाता और उनकी ताकत से बढ़कर उनसे काम लिया जाता और जुल्म जबर और इस्तबदादी कैफियत का वो शिकार थे। और बाइबल बयान करती है खुदा को उन पर रहम आया, खुदा को उन पर तरस आया और खुदा ने अपनी मोहब्बत को जाहिर किया और खुदा ने अपनी निजात को उन पर जाहिर किया और खुदा ने मूसा को वहां निजात दहिंदा की हैसियत से अपना आलाकार बनाया ताकि उन्हें खलासी दे उस फिरौन के हाथ से और मिस्री कौम के हाथ से। और खुदा ने इस काम को अपनी मोहब्बत से किया। बाइबल ये बयान करती है खुदा हमसे अजीम मोहब्बत रखता है और अपनी शफकत को बढ़ाता है और उसकी शफकत से हम रहाई और खलासी पाते हैं। कलाम मुकद्दस में देखिए रोमियो 5वां बाब 8वीं आयत, रोमियो 5वां बाब 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा के कलाम में मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा की मोहब्बत इस कदर हमसे है कि उससे अपने इकलौते बेटे को, उसका एक इकलौता बेटा है और उससे उस इकलौते बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया, हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए और हमें नाराजगी से छुड़ाने के लिए उससे अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और जब हम गुनाहगार थे उससे अपनी शफकत का हाथ हम पर बढ़ाया
اور کلام مقدس میں رومیو 5 باب میں اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا۔ کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا، مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضب الہی سے ضروری بچیں گے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے، ہمیں خلاصی بخشنے کے لیے خدا نے اپنی محبت کو ظاہر کیا اور اس سے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم گناہ کے بندنوں سے رہائی پائیں۔ جیسے قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے، فرعون کے ہاتھ سے وہ رہائی پائے، اسی طرح ابلیس کے ہاتھ سے، شیطان کے ہاتھ سے خلاصی دینے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ شاید کوئی کسی راست باز کے لیے اپنی جان دے، لیکن ہم جب بے دینی تھے، ہم جب ناراض ہی تھے، ہم جب بے وقت ہی تھے، جب ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، خدا نے ہمیں اپنی محبت سے اس بے دینی سے چھڑایا، ناراستی کے بند سے چھڑایا، ابلیس کے قبضے سے رہائی دی، اور اس کے لیے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا۔ اس کے معنی ہے کہ اسے ہم سے اس قدر محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں ابراہیم اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور جب خدا نے اسے کہا کہ اسے قربان کر، تو اس کے معنی ہے اگر وہ قربان نہ کرے اسے بیٹے سے محبت ہے، اور اگر اپنے بیٹے کو خدا کے لیے قربان کرتا ہے تو اسے بیٹے سے بھی زیادہ خدا سے محبت ہے۔ اور اگر اس تناظر میں دیکھیں تو خدا باپ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمارے لیے قربان کر دیا، ہمارے لیے اس نے اس دنیا میں دے دیا۔ اور کب دیا؟ جب ہم بے دین تھے، جب ہم ناراض تھے، جب ہماری کوئی حیثیت نہ تھی، جب کوئی روحانی معیار نہ تھا، جب ہم بھٹکے ہوئے تھے، جب ہم برگشتہ تھے، جب ہم اس کی حضوری سے دور تھے، اس کی محبت اور اس کا پیار دیکھیں کہ اس نے ہم سے کس قدر محبت کی ہے۔ عام طور پر جب کوئی بڑی پوسٹ پر ہو، اعلیٰ رتبے پر فائز ہو، یا معاشی خوشحالی رکھتا ہو تو بہت سے اس سے محبت رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی پست ہو، جب کوئی غریب تر ہو، جب کوئی معاشی بدحالی کا شکار ہو، اور جب کوئی استحصال شدہ ہو تو اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، بلکہ جن کو محبت ہے وہ بھی اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اگر ہم اس کی محبت کو دیکھیں، اس کی محبت کی خوبی کو دیکھیں اور اس کی شفقت پر نظر کریں تو وہ ہمیں منفرد نظر آتا ہے، ہمیں سب سے الگ تھلگ نظر آتا ہے، سب سے لاسانی اور منفرد نظر آتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ ہم سے بے لوث محبت کرتا ہے، ایسی محبت جس میں کوئی غرض نہیں، ایسی محبت جس میں ہم سے وہ کوئی ایسی غرض نہیں رکھتا، ایسا مقصد نہیں رکھتا۔ لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے وہ جب ہمیں چھڑاتا ہے، ہمیں رہائی دیتا ہے، ہمیں خلاصی بخشتا ہے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے، ہم اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر کریں، ہم اس کا پرچار کریں، ہم اس کی شفقت، اس کی رحمت، اس کی
उन बरकत का और उस फजल का जिससे उसने हम पर रहम किया, हम उसका प्रचार करें कि हमारा खुदा कितना अजीम है, हमारा खुदा किस कदर मोहब्बत करने वाला है, हमारा खुदा किस कदर हम पर अपना दस्त शफकत बढ़ाता है। हम दूसरों को बताएं कि किस तरह उसे मुझे गुनाह से छुड़ाया, किस तरह उसे मुझे मगलूबियत से गलबे की रूह बख्शी है और किस तरह उसे अपनी शफकत से मेरी जिंदगी और मेरे खानदान में काम किया है। खुदा हमसे सिर्फ ये चाहता है, और हमसे क्या चाहता है और क्या तवक्को करता है, वो हमसे बेलौस मोहब्बत करता है और उसकी मोहब्बत अब्दी है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा की मोहब्बत अब्दी है और इसीलिए खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी खातिर हुआ ताकि हम रास्त हो जाएं, हम पाक हो जाएं, हम उसमें मुंसलिक हो जाएं और गुनाह और उसके असरात जिंदगियों से जाते रहें। खुदा के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए, इफिसियों पहला बाब और उसकी चौथी आयत। इफिसियों पहला बाब और उसकी चौथी आयत में लिखा है, चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। उसकी मोहब्बत अब्दी है, उससे हमें चुन लिया। और क्यों चुना? यह नहीं कि हमको बहुत बड़े ताकतवर, शुमार में ज्यादा और बड़ी खूबियों के मालिक थे, बल्कि उसने हमें चुना कि हम बेवजूद थे, हमारी कोई हैसियत ना थी, गुनाह के शिकंजे में और मुसीबतों और दुखों और लानत का शिकार, लेकिन उसने हमसे मोहब्बत की और उस मोहब्बत के बायस उसने दस्ते शफकत को बढ़ाया, हमें उस गुनाह की कैद से रहाई दी और मुसीबत के उन पहाड़ों को अपनी कुदरत कामिला से उससे दूर किया। और हम जो दबे हुए थे, जो सिसकते थे, जो परेशान हाल थे, जो मायूस थे, उसने हमें उन मायूसियों से और उन तारीकियों से और उन तारीकी की घटाओं से उससे हमें नूर बख्शा ताकि हम उस नूर को पाले और हमारी जिंदगियां मनव्वर हो जाएं और उसके लहू से हमारी जिंदगियों से किरमसी गुनाह दूर हो जाएं। और ये खुदा की मोहब्बत है और उस मोहब्बत के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। आइए मेरे साथ दोबारा इफिसियों पहला बाब उसकी चौथी आयत को देखें। चुनांचे उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन लिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। उससे आपकी मोहब्बत से हमारे लिए कितना बड़ा काम किया है कि हम उसकी मोहब्बत में पाक और बेऐब हो, उसकी मोहब्बत में पाक हो। उससे हमें पाक किया अपने बेटे के खून से और मसीह के पाक खून से, मसीह के पाक लहू से हमारी नापाकियां, हमारी निजासत, हमारी आलूदगी और हमारी कसाफत जाती रही। और उसने हमें अपने लहू से, उस पाक खून से, पाक लहू से जो उसके पाक बदन से मेरे और आपके लिए जारी हुआ, और वो मोहब्बत का बहता हुआ दरिया हर एक जिंदगी को पाक करता है। और उस पाकीज़गी से हम पाक हों और बेऐब हों। कितना अजीम है हमारा खुदा कि वो हमें हर एक ऐब से पाक करता है, हर एक स्पॉट को हमारी जिंदगी से दूर करता है, हर एक दाग को हमारी जिंदगी से दूर करता है, हर एक धब्बे को हमारी जिंदगी से दूर करता है। और उसके इवज उससे कुछ लिया नहीं। अगर हम देखें, खवातीन ब्यूटिशियन के पास जाती हैं, उनके दाग धब्बों को दूर करती हैं, उनके स्किन की ट्रीटमेंट करती हैं और उसके साथ ही हैवी बिल भी दे देती हैं। लेकिन मसीह ने मेरे और आपके लिए हमारे दबों को, दागों को और हमारे उन तमाम किरमसी गुनाहों को
اس نے اپنے لہو سے دھویا ہے، ہمیں پاک کیا ہے، بے عیب کیا ہے، اور اس میں اس کی محبت ہے۔ اس نے یہ کام اپنی محبت سے کیا اور اس نے ہمیں دھویا ہے، ہمیں پاک کیا ہے، ہمیں پوتر کیا ہے، ہمیں ان داغوں سے ہمیں دھو کر ہمیں خوبصورت کیا ہے، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اس کی اس محبت میں ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ صرف یہ چاہتا ہے ہم اس کی پرستش کریں، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں، اور ان لوگوں کو جو گناہ میں ہیں، جن کی زندگیوں میں دبے ہیں اور جو ناپاک ہے، جو ناراض ہے اور نجاست کی زندگی بسر کرتے ہیں، ہم ان تک مسیح کا پیغام لے کر جائیں اور انہیں مسیح کے قدموں میں لائیں اور کہیں کہ خدا تمہیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے، اور ان تک انجیل کو لے کر جائیں، ان تک بشارت کا کام کرے۔ صرف خدا اپنی محبت سے ہم سے یہی چاہتا ہے، کوئی اور کچھ نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے ہم اس کے نام کو جلال دیں، ہم اس کی ستائش کریں۔ جس کا قوم بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے، بحر کلثم کو جب انہوں نے عبور کیا، انہوں نے خدا کی حمد کی اور اس کی ستائش کی اور بتایا کہ میرا خدا کتنا فاتح ہے، وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اس کی حمد کی، اس کی ستائش کی، اور مرد و زن نے خدا مند کی حمد کی کہ خدا کس قدر قدرت کے ساتھ چھڑانے والا ہے، کس قدر قدرت کے ساتھ رہائی دینے والا ہے، کس قدر قدرت کے ساتھ وہ چھٹکارا دے کر دشمنوں پر غلبہ پا کر اپنے لوگوں کو ان برکات تک لے جاتا ہے، موعودہ ملک تک لے جاتا ہے۔ اور انہوں نے خدا کی حمد کی، اور خدا ان سے محبت کرتا اور برکات نازل کی، ان پر من برسایا۔ لیکن جب انہوں نے خدا کی محبت کے بعد اس محبت سے جو خدا نے کی، اس کا ریاکشن انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے بچڑا بنایا، خدا اس سے ناراض ہوا۔ آج بھی بہت سے لوگ جو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، خدا نے ان سے محبت کی، انہیں زندگی دی، انہیں برکت دی، انہیں وسائل دیے، لیکن وہ زندہ خدا کو چھوڑ کر اس کی عبادت اور پرستش کرنے کی بجائے وہ غیر معبودوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ خدا ان سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنی محبت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، کس قدر اپنی برکات کو نازل کیا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور اس کی پرستش کریں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں، بس یہی وہ ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں دیکھیں، افسیوں دوسرا باب 4 آیت، افسیوں دوسرا باب 4 آیت پہ لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا، خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی ہے۔ خدا کی محبت بڑی ہے، اور اس نے اپنے رحم کی دولت سے ہم سے محبت کی ہے۔ کس قدر خدا رحیم ہے، کس قدر خدا اپنے لوگوں پر رحم کرتا ہے، اور اس نے ہم سے محبت کی ہے، اور محبت اس لیے کی ہے تاکہ ہم جو قصوروں کے سبب سے مردہ تھے، گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، گناہ کے سبب سے لعنت کا شکار تھے، گناہ کے سبب سے بدحالی اور دکھ میں زندگی گزارتے تھے، پر آشوب حالات، ناگفتبہ حالات اور دکھ بری زندگی گزارتے تھے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اسے ہم پر ترس آیا، اور اسے اس رحم کی دولت سے ہمیں ان تمام بندنوں سے رہائی دی، لعنت کے بندن سے رہائی دی، بدحالی کے بندن سے رہائی دی، مخلصی دی۔ اور اس کے لیے جب ہم گناہ کے سبب سے، قصوروں کے سبب سے، نالائکیوں کے سبب سے،
नाराजगियों के सबब से, जब हम गुनाहगार ही थे और उस गुनाह या गुनाहों के सबब से हम मुर्दा थे। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, खुदा ने आदम से कहा, जिस दिन तूने इस दरख्त से फल खाया तू मरा, यानी हुक्म अदूली मौत है। और इंसान खुदा की नाफरमानी करके, खुदा की इंसान फरमाबरदारी न करने के सबब से, कसूरों के सबब से मौत का शिकार था। और किस कदर खुदा ने मोहब्बत की। और अगर आप गौर करें और आप अगर इंसानी रिश्तों पर गौर करें, वो अजीज जो कई सालों से आपके साथ होते हैं और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब वो मर जाते हैं आप उनको फिर अपने पास नहीं रखते, उनके साथ नहीं सोते, उन्हें अपने घर में नहीं रखते, बल्कि अपने से जुदा कर देते हैं, अलग कर देते हैं, कब्रिस्तान में उन्हें दफना देते हैं। बल्कि आप ये अमल चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हो वो जल्द दफनाए जाएं। अभी पिछले दिनों एक शख्स का बेटा मर गया और कई दिन तक वो दफनाया ना गया, बैरून मुल्क में लाश थी। तो उसका ये था कि जिस कदर जल्द ये सुपुर्द खाक हो, हमें सुकून मिले। वो हम देखते हैं इंसानी रिश्ते जब वो मर जाते हैं तो वो चाहते हैं जल्द अज जल्द वो सुपुर्द खाक हो, जल्द अज जल्द हमसे जुदा हो जाएं। लेकिन कितनी अजीम मोहब्बत है हमारे खुदा की, कितनी अजीम मोहब्बत है आसमानी बाप की। जब हम कसूरों के सबब से मुर्दा थे तो बाइबल बयान करती है, खुदा ने हमें जिंदा करके फिर अपने साथ शामिल कर लिया, फिर अपने साथ हमें ले लिया, ताकि हम उस जिंदा खुदा के साथ गुनाह से मुआफी हासिल करके और बंधनों से रहाई पाकर, लानत के शिकंजे से निकलकर हम फिर उस जिंदा खुदा के साथ दोबारा प्रविष्ट हो जाएं और दोबारा हम उसके साथ जुड़ जाएं और फिर उसकी हुजूरी में उन बरकत को रिसीव करें। और इसके लिए खुदा बाप ने एक अजीम मंसूबा बनाया, उसे अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा और जो मेरी और आपकी खातिर मसलूब हुआ, जिसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया और जिसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए और जिसके मुंह पर तमाचे मारे गए और उसके मुंह पर थूका गया, उसके बदन पर कोड़े बरसाए गए, उसने हमारी सजा को ले लिया। ये है मोहब्बत, ये है प्यार। और उसने हमारी मौत को ले लिया, तबादला हुआ है सलीब पर। उसने कसूरों के सबब से हम मौत का शिकार थे, गुनाह के सबब से मौत हमारा मुकद्दर थी, लेकिन उसने मौत को अपने ऊपर ले लिया और उसने अपनी जिंदगी हमें बख्श दी। ये है लासानी मोहब्बत, ये है मोहब्बत जो खुदा ने हमसे की, जो खुदा के बेटे ने की, कि उसने अपनी जिंदगी हमें बख्श दी, अपनी बरकत हमें बख्श दी, अपना मनसब हमें बख्श दिया और उसके वसीला से हम खुदा के बेटे बन गए। जितनों ने उसे कबूल किया उससे उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्श दिया। कितनी अजीम बात है। उसने हमें सरफराजी बख्शी, उसने हमें जिंदगी बख्शी और हमारी मौत को ले लिया, हमारे दुख को ले लिया, हमारी सजा को ले लिया, हमारे गम को ले लिया, हमारी उन परेशानियों को उससे आपने ऊपर ले लिया। न सिर्फ मेरे आपके बल्कि दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, तमाम अकवाम के लिए। और इसलिए यूहन्ना कहता है कि ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। उसने मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया के लिए, अकवाम के लिए, कबाइल के लिए, ममालिक के लिए उसने कफारा दिया है। और उसके इस कफारे में उसकी मोहब्बत
मोहब्बत जाहिर होती है कि वो किस कदर हमसे मोहब्बत करता है, किस कदर प्यार करता है, और उसका प्यार पुरखलूस है, उसका प्यार हमें बचाने के लिए है, उसकी मोहब्बत हमारी सरफराजी के लिए है, उसकी मोहब्बत हमें कायनात में उन दुखों से छुड़ाकर आजादी और रहाई और खलासी देने के लिए है। और इस मोहब्बत को हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा ने किस कदर हमसे मोहब्बत की कि उससे आपने इकलौते बेटे को मेरे और आप के लिए कुर्बान कर दिया। अब आप अपनी मोहब्बत पर गौर करें, किस कदर उससे मोहब्बत करते हैं, जिससे जब हम कसूरवार थे, जब हम गुनाहगार थे, तो उसने हमारे गुनाहों को मुआफ करके हमें मौत के बंधन से रहाई दी और जिंदगी बख्शी, और हमें उसने अपने खानदान में शामिल कर लिया। देखिए पहला यूहन्ना 3 बाब पहली आयत, खुदा के कलाम मुकद्दस में पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फरजंद कहलाए, और हम हैं भी। दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फरजंद कहलाए, उससे हमें अपनी शफकत में ले लिया, हमें फरजंदियत बख्श दी और अपने खानदान में शामिल कर लिया, अपने लोग बना लिया, अपनी हुजूरी में आने का फजल बख्श दिया। उन लोगों को जो सरकश, उन लोगों को जो गुनाहगार, उन लोगों को जो नाराजगी के काम करते, खुदा बाप ने एक अजीम मंसूबा बनाया और उससे अपने बेटे को कुर्बान किया ताकि हम उसके फरजंद बन जाएं, ताकि हम खुदा के, आसमानी खुदा के फरजंद बन जाएं। और इसमें खुदा की मोहब्बत को देखें कि उसने हमसे कैसी मोहब्बत की है। जब कैसी मोहब्बत की तो इसके मानी है औरों की मोहब्बत का कंपैरिजन है, और तमाम इंसानी रिश्तों पर आप गौर करें, कोई आपसे ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकता जो खुदा बाप ने की है। अभी चंद दिन पहले एक लड़की आई, उससे कहा दुआ करें मेरा रिश्ता हो। मेरे माँ बाप नहीं चाहते, वो कहते हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हमने नहीं शादी करनी। कहने लगी कि वो जो मोहब्बत करते हैं मैं वो भी जानती हूँ। आते ही कहते हैं भाई सैलरी दो, और अगर नहीं सैलरी देते तो वो कहते हैं कि बस अपनी उस नफरत का इजहार करते हैं। अब वो मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत गर्ज की मोहब्बत है, पैसे की मोहब्बत है, और वो सोचते हैं अगर ये शादी हो गई, अब पैसा हमारे हाथ से जाएगा, इतनी बड़ी पोस्ट पर है और ये हजारों रुपया हमारे घर में नहीं आएगा, इसलिए हमें इससे मोहब्बत है। लेकिन उन्हें मोहब्बत नहीं है, बल्कि उन्हें उस पैसे से मोहब्बत है, उस रुपये पैसे से मोहब्बत है। लेकिन अजीजों, हमारा खुदा आसमानी बाप ऐसी मोहब्बत हमसे नहीं करता, बल्कि उसकी मोहब्बत गर्ज से पाक है, और उसकी मोहब्बत बेलौस है, उसकी मोहब्बत पुरखलूस है, और उसकी मोहब्बत हमारे ही फायदे के लिए है। उसने जो हमसे मोहब्बत की तो उससे हमें ही फायदा हुआ। हम जो मौत के शिकार थे, हमने जिंदगी पाई। हम जो उसकी शफकत से महरूम थे, उसके दस्ते शफकत के नीचे आए। हम जो के भटके हुए थे, उसके हुजूर आए और बरगश्ता थे, उसके कदमों में आ गए, और इस मोहब्बत से हमने बरकत हासिल की।
खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए उसकी इस मोहब्बत के लिए। और खुदा बाप की मोहब्बत कैसी है, यानी कंपैरिजन है इंसानी रिश्तों की मोहब्बत से कहीं बढ़कर आसमानी बाप की मोहब्बत है। और जब आप इस मोहब्बत को समझ लेते हैं, जब आप खुदा बाप की मोहब्बत को समझ लेते हैं, खुदा बेटे की मोहब्बत को समझ लेते हैं, फिर आप मोहब्बत के साथ खुदा पाक रूह की तारीख में आप जिंदगी गुजारते हैं। फिर आप आसमानी बाप के फरमाबरदार हो जाते हैं, ना उसकी मर्जी से दाएं मुड़ते हैं, ना उसके हुक्म से बाएं मुड़ते हैं, बल्कि ऐन उसके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। फिर आप सबसे ज्यादा मोहब्बत ही खुदा से करते हैं, उसके कलाम से करते हैं, उसके फरमान से करते हैं, उसके बेटे से करते हैं, और उसकी इबादत और प्रस्तश में इजहार करते हैं कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करती हूं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत से ला इल्म है और नहीं जानते खुदा की मोहब्बत लासानी है। देखिए पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 10वीं आयत। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। मोहब्बत में पहल हमने नहीं की, बल्कि उससे हमसे पहले मोहब्बत की है और उससे अपने बेटे को भेजा ताकि हमारा कफारा दे। कफारे के मानिए डांपना, ताकि हमारे गुनाहों को अपने लहू से डांप ले, हमारी नाराजगियों को अपने लहू से डांप ले, हमारी बदअमालियों को अपने लहू से डांप ले, और जब डांपे जाए तो जो अंदर है वो नजर ना आए। और मसीह ने मेरे और आपके लिए ऐसा किया, और इसलिए हम उसकी इस मोहब्बत और उसके इस प्यार के लिए हम दिल से उसके ममनून है और उसके मशकूर है और उसके एहसान मंद है, और हमारे सर उसकी अजमत के सामने और उसकी इस लासानी लाजवाल अजीम तर मोहब्बत के सामने हमारे दिल झुके हुए हैं। क्या खुदा तू किस कदर अजीम है, तेरी मोहब्बत कितनी अजीम है, और तू किस कदर मुझसे और हमसे प्यार करता है। और हम हर चीज से ज्यादा फिर अव्वल दर्जा खुदा को और उसकी मोहब्बत को देते हैं। और कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत। मत्ती की इंजील 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, कलाम मुकद्दस में मत्ती की इंजील 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, उसे उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दें कि गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले ले। अब गौर करें, अब यहां पर शागिर्दों की और मसीह की मोहब्बत लोगों के लिए देखें। अब शागिर्द मोहब्बत करते हैं और इजहार मोहब्बत क्या है, आइए जरा देखें 15वीं आयत। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, जगह वीरान है, वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दें ताकि गांव में जाकर अपने लिए खाना मुंह ले ले। अब इन अल्फाज से आपको बड़ी मोहब्बत लगती है कि उन्हें फिक्र है इनकी कि जगह वीरान है, उन्हें फिक्र है कि ये टाइम काफी हो गया है, उन्हें फिक्र है कि लोग जाकर अपने लिए खाना मुंह ले ले। अब इसमें कैसी मोहब्बत है? इस आयत के मुताबिक बज़ाहिर हमें लगता है कि उनको बड़ी मोहब्बत है, लेकिन अब मसीह की मोहब्बत देखें। अब मसीह की मोहब्बत कुछ यूं है। मत्ती की इंजील 14वां बाब
اور اس کی جب ہم 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ اب یہ ہے محبت کہ کھانا تمہارا ہے، تم ان کو دو۔ اور یہ محبت عملاً مسیح نے کی ہے، اس نے اپنی زندگی ان کو دی ہے، اپنی برکت ان کو دی ہے، اپنا رتبہ ان کو دیا ہے، اپنی سرفرازی ان کو دی ہے، اور یہ ہے اصل محبت۔ اور یہ محبت نہیں ہے کہ یہ جائیں اور اپنا کھانا مول لے، یہ جائیں اپنا انتظام کر لے، یہ جائیں اور وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ آج ایسی ہی محبت لوگوں کی نظر آتی ہے، اور یہ محبت خدا کی محبت نہیں ہے، بلکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ انسانی محبت ہے، اور اس محبت میں الفاظ کے اعتبار سے لگتا ہے بڑا ٹائم ہو گیا ہے، ہاں جی جائیں، اس لیے کہ وقت پر ان کو رخصت کریں۔ لیکن مسیح نے کہا کہ تم اپنا کھانا ان کو دو، یہ نہ جائیں بلکہ جو تم نے کھانا ہے تم ان کو دو۔ اس کے معنی ہے کہ یہ ہے محبت، اور مسیح نے اس کا اظہار یوں کیا ہے کہ صلیب پر اس نے اپنی جان ہمیں دی ہے۔ ہم نے موت کا شکار ہونا تھا، اس نے موت کو لے لیا، اور اس نے زندگی پانا تھی لیکن اس سے ہمیں اپنی زندگی دے دی ہے۔ عزیزو، یہ ہے اصل محبت، اور یہ ہے مسیح کی محبت، یہ ہے خدا بیٹے کی محبت۔ اسے کہا تم ان کو دو، تم انہیں نہیں جانے کی ضرورت، یہ کیوں بھٹکے پھرے۔ اور کلام مقدس میں ہم شفا کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے ان پر ترس کھایا، وہ رحم سے بھرا ہے، اور ترس جسے محبت ہو اسی پر ترس کھاتے ہیں۔ اور اگر جذبہ محبت نہ ہو تو پھر ترس نہیں ہے، پھر صفاق ہوں گے، پھر ظالم ہوں گے، پھر دکھ پہنچانے والے ہوں گے۔ لیکن محبت کے باعث پھر دکھ کو دور کرنے والے اور مصیبت سے رہائی دینے والے، اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے ان پر ترس کھایا۔ آج خدا کا بیٹا یسوع آپ سے بھی یہی چاہتا ہے، آپ اس کے شاگرد ہیں، آپ اس کے لوگ ہیں، آپ اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، اور اس سے آپ سے محبت کی ہے۔ اب اسی محبت کو وہ چاہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ انہیں دیں، جو نالج آپ کے پاس ہے وہی نالج دیں، جو آپ کے پاس برکات ہیں ان میں انہیں شریک کریں۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ مسیح کی محبت ہے جو وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ بھی دوسروں کے ساتھ ایسی ہی محبت کریں۔ اور کلام مقدس میں مرکز 10واں باب 21ویں آیت کو دیکھیں۔ مرکز کی انجیل 10واں باب 21ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اب یہ ہے محبت۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں سب کچھ کر چکا ہوں، یعنی احکام مان چکا ہوں۔ کون سے؟ ان 10 احکام کو میں مان چکا، وہ تو میں نے تعمیل ان کی کر دی ہے، میں نے ان احکام کو مان لیا ہے۔ اب مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں اب کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس سے کہا تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ یہ ہے جو کچھ تیرا ہے تو غریبوں کو دے اور میرے پیچھے ہو لے۔ مسیح نے اسے سکھایا کہ ان برکات میں شریک کر۔ آج آپ کو نالج ہے، آپ نالج نہیں دیتے، مادی ضروریات وہ دوسروں کو شریک نہیں کرتے، لیکن خدا بیٹے نے اپنی وراثت میں ہمیں شریک کیا ہے، اپنے ان حقوق میں اس سے ہمیں شریک کیا ہے، اس کو جو حق ہے اس حق میں شریک کیا ہے، جو وراثت اس کی ہے اس میں شریک کیا ہے، جو زندگی اس کی ہے اس میں شراکت کی ہے، اور وہ آپ سے بھی یہی چاہتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت، اور یہ ہے خدا کی محبت کہ خدا ہمیں
अपनी उस मोहब्बत से अपनी उन बरकत को हम पर नासिल करता है। देखिए मेरे साथ लूका की इंजील 7वां बाब और उसकी 13वीं आयत। लूका की इंजील 7वां बाब 13वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, उसे देखकर खुदाम को तरस आया और उससे कहा मत रो। अब यह है असल मोहब्बत कि मत रो, अगर मेरे आंसू नहीं तो तेरे भी आंसू ना हो। और आंसू को पहुंचना, और बाइबल बयान करती है कि उसने सबके आंसू को पहुंच दिया। वहां रोना ना होगा बल्कि सबके आंसू पहुंचना, क्योंकि खुदा खुश है तो उनको भी अपनी खुशी में रखता है। और उसने उसे कहा मत रो। और बाइबल ये बयान करती है ये है मोहब्बत कि उसे उसके आंसुओं को जो जारी है उसे तरस आया और उससे कहा मत रो। 14वीं आयत में लिखा, फिर उससे पास आकर जनाजा को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए और उसने कहा ए जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। खुदा के कलाम में हम देखते हैं उसने उसके आंसू को पहुंच दिया। वो जो कि गम ज़दा थी और जिसका बेटा मर गया था और जनाजा लेकर जा रहे थे, अब वो मोहब्बत से रो रही है। और बाइबल बयान करती है मसीह को उससे मोहब्बत है और उस पर प्यार आया, तरस आया और उसे कहा मत रो। और फिर जिस बिना पर वो रो रही थी, जो रोने की बुनियाद थी, जो रोने का जिससे वो रोई, उसके आंसू बह रहे थे, उस प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया। कितना अजीम है हमारा खुदा। वो हमसे मोहब्बत रखता है और हमारे रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में और हमारे मसाइल में हमें वो हल करता हुआ नजर आता है। उन मसाइल को, उन दुखों को, उन तकालीफ को और उन परेशानियों को वो दूर करता है। और ये उसकी मोहब्बत है और ये उसका प्यार है। ऐसे प्यार करने वाले खुदा को छोड़कर आप क्या हासिल कर सकते हैं? और ऐसे मोहब्बत करने वाले खुदा और ऐसे मोहब्बत करने वाले खुदा के बेटे को छोड़कर आप कहां से खुशियां पा सकते हैं? कौन है जो आपके रोने को थमाए? कौन है जो आपके आंसू को रोके? कौन है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे? लेकिन हमारा खुदा हमसे इस कदर मोहब्बत कर रखता है कि न सिर्फ उसे कफारा ही दिया, बल्कि हमारे खानदानी मसाइल, हमारे रोजमर्रा के मसाइल, हमारे माशी मसाइल, हमारे आइली मसाइल, इन सब को वो हल करता है। इन सब को हल करके अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। गोया उसकी मोहब्बत बस एक ही वक्त के लिए ना थी, बल्कि उसकी मोहब्बत जारी और सारी है। उसकी शफकत का समंदर मौजसन है और वो अपनी शफकत, अपनी मोहब्बत से हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ऐसे अपने शफीक बाप और ऐसे खुदा के लिए हम दिल से शुक्र करते हैं और हम उसकी इस मोहब्बत के लिए कि कितना बड़ा हमारे लिए मंसूबा रखता है। देखिए यूहन्ना की इंजील 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत को पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब खुदा बाप की मोहब्बत महदूद नहीं है जो सिर्फ आपके लिए या सिर्फ मेरे लिए या सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए, बल्कि दुनिया के लिए। और ये बड़ी अजीम बात है। उसकी मोहब्बत की वुसअत देखे, उसकी मोहब्बत का गहराव देखे, उसकी मोहब्बत की बुलंदी को देखे और उसकी मोहब्बत कितनी तवील है और कितनी अरीस है और उसकी मोहब्बत कितनी बुलंदो बाला है
اور کتنی گہری ہے. اور لکھا ہے اس نے دنیا سے محبت کی ہے اس لیے کہ وہ دنیا کا مالک ہے, اس لیے کہ دنیا کا خالق ہے, اور دنیا کے ہر شخص کے لیے, ہر مخلوق کے لیے اس کی محبت ہے, اور اس کی محبت آپ کے لیے بھی ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے یونا کی انجیل 30 باب اس کی 16ویں آیت, کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اب اس کی اس لاسانی محبت کو دیکھیں کہ ہلاک نہ ہو. کون؟ جو خدا کے بیٹے کو شخصی طور پر قبول کرتا ہے اپنا نجات دہندہ, پھر وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ اس کی محبت ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں بلکہ ہمیشہ زندہ رہیں. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں, اور تھوڑے عرصے کے لیے نہیں. اسی کو اس کی محبت تھوڑی نہیں بلکہ لامحدود ہے, اس کی کوئی حد ہی نہیں. اس لیے وہ چاہتا ہے آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں, اور اس کی محبت ابدی ہے. اب تک وہ آپ سے محبت کرتا ہے, نہ ختم ہونے والی محبت. اور یہ محبت خدا کو آپ سے. آئیے آج اس کی محبت میں اس کے تابع ہو جائیں اور اس کے جلال کو ظاہر کریں, اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں, سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. آج جو چاہتے ہیں کہ اے خدا تو نے تو مجھ سے اتنی محبت کی ہے, اب میں بھی تیری اس محبت کے جواب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو نے مجھے چن لیا ہے اور میں تیرے چناؤ میں جب آ ہی گیا ہوں, اب میں تیرا ہوں اور تجھ سے محبت رکھتا ہوں, اور تیری محبت میں زندگی گزاروں گا تاکہ ابدی زندگی پاؤں. اور جو چاہتے ہیں کہ خدا کی محبت ابدی محبت ہے اور میں اس محبت میں زندگی گزاروں, وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اور ان کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا منصوبہ ہے. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ اس کی محبت کا لاسانی پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے, خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو, تو نے مجھ سے کلام کیا ہے. تیری محبت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھ سے بے لوث محبت کرتا. ایسی محبت جس میں مجھے زندگی اور ابدی زندگی اور زندگی کی تمام برکات تو بخشتا ہے. اے یسوع تیرا شکر ہو, میں تیرے بیٹے کے لیے جو میری خاطر اس دنیا میں آئے, جس نے میرا کفارہ دیا اور صلیبی موت گوارا کی تاکہ میں زندہ رہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں. اس محبت کے لیے جو تو نے اور تیرے بیٹے نے مجھ سے کی ہے, میں دل سے تیرا شکر کرتا ہوں. اے خدا مند, خدا باپ, خدا بیٹے, میں بھی دل سے محبت رکھتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ خدا پاک روح کی ہدایت سے زندگی گزاروں گا. اے یسوع تیرا شکر ہو کہ تو مجھے برکات دینے کے لیے, زندگی دینے کے لیے تو یہاں موجود ہے. تیرا شکر ہو. اے خداوند میری دعا کو سن اور مجھے اپنے لہو میں چھپائے رکھ تاکہ میں تیرے جلال کو ظاہر کروں. تیرا شکر اور تیری تعریف ہو. آسمان اور زمین کے خالق مالک اے قدوس زندہ خدا, تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خداوند تو نے اس قدر محبت کی ہے کہ اپنی جان ہمارے لیے قربان کی ہے. اب فضل بخش کہ ہم اے خدا
अपनी जिंदगी तुझ पर निछावर करे और तेरे आइन और अहकाम के ऐन मुताबिक जिंदगी बसर करे, और जो तू चाहता है हम दिल से वो करें, ताकि इस दुनिया में तेरी मोहब्बत को जाहिर कर सके और तेरे जलाल के लिए तेरे आलाकार हों, और दुनिया जो अभी गुनाह में नाराज़गी में है उन सब को तेरे कदमों में लाए, और ताकि वो भी हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मेरी दुआ को सुन और इन सब को अपने लहू में छुपा, और मेरा ईमान है तूने तमाम निजासत को, तमाम गुनाहों को और तमाम दाग दब्बों को दूर करके अपने लहू से पाक कर दिया है, ताकि पाक जिंदगी बसर करें और तेरे पाक मंसूबे में हमेशा इस दुनिया में तेरे अजीम मकसद को जानकर उसकी तकमील करें। ऐ खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।